پوچھیے آپ نے اسلام کیوں قبول کیا تو وہ کہے گا 20 سالوں سے قرآن میں پڑھ رہا تھا اور 10 سال میں جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. آج 20 سال مکمل ہو گئے, مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے آ کر اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا اللہ کی قسم سچی بات بتاؤ, یہ قرآن ایسی اللہ کی لائق کتاب ہے کہ اس کتاب کو اگر کوئی محبت سے سن لیتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ جگہ بنا لیتا ہے, اور کوئی محبت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. اب آپ بتائیے سب سے بڑا پادری, آپ اٹھائیے نیوز, آپ اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ اٹھا کر دیکھیے سب سے بڑے پادری نے اسلام قبول کیا ہے. میں نے کہا بتائیے تو صحیح, میں آپ نے قرآن کیوں کھولا تھا؟ تو اس نے کہا میں اسلام میں نقص نکالنے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن میں عیب ڈھونڈنے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا تم نے عیب ملا کہ نہیں ملا؟ کہا عیب تو اس میں نہیں ملا, لیکن جو میرے سینے میں عیب تھے وہ سب صاف ہو گئے. حال یہ ہوگا کہ قرآن پڑھتا گیا اور عیب دور ہوتے گئے, قرآن پڑھتا گیا, تاریکی چھٹتی گئی, قرآن پڑھتا گیا, ظلمت مٹتی گئی. حال یہ ہوا کہ نور قرآن سے دل بھی روشن ہو گیا, چہرہ بھی روشن ہو گیا. حضرت آقا حضور اگر آپ ایمان لے آئے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کیجیے ورنہ بڑی بدنامی ہوگی عیسائیت کی, حال بڑا خراب ہو جائے گا. تو اس نے کہا سنو, ابھی تک میں تمہارا گرو تھا اور اب بھی گرو ہوں. اگر تم سچے شیش ہو, اگر تم سچے میرے فالوورز ہو تو ایک بات غور سے سن لو, اگر تمہیں چاہیے کہ دنیا میں بھی امان ملے, آخرت میں بھی امان ملے, اور اللہ نے جس جنت کا ذکر توریت میں کیا ہے, جس جنت کا ذکر زبور میں کیا ہے, جس جنت کا تذکرہ انجیل میں کیا ہے, اسی جنت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو یقین جانو آگے آگے تمہارا یہ پادری جو کل پادری تھا آج جا رہا ہے, اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہے, آگے آگے یہ جائے گا اور پیچھے پیچھے بھی میرے غلام کی حیثیت سے. حال یہ ہوگا, یہ قرآن کی برکت ہے, یہ قرآن کا فلسفہ ہے. میں ایک بات آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, میرے بھائی آپ سوشل میڈیا پر بڑی ساری خبریں پڑھتے ہو, واٹس ایپ پر, فیس بک پر, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, ان تمام پر چیٹنگ کرتے ہو, لیکن میرے دوست اللہ اگر توفیق دے دے تو تھوڑا سا قرآن بھی روز پڑھ لیا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی تلاوت آسمان پہ جاتی ہے. اور سنیے گا, جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی تلاوت آسمان پر جاتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو آسمان والے زمین پر آ کر سنتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو آسمان والے زمین پر آ کر سنتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر اترا کرتے ہیں. زمانہ ہے میرے نبی کا, صحابی ہے جن کا نام حضرت برا ہے, حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں ایک رات میں نے اپنے گھر میں قرآن پاک کو کھولا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اچانک میں نے کیا سنا, میرے استقبال سے گھوڑے کے ہلانے کی آواز آ رہی ہے. میں حیرت میں پڑ گیا, آخر اتنی رات میں گھوڑے کو کون ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن جب میں نے قرآن بند کر دیا تو وہ آواز بند ہو گئی. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر آواز آنے لگی. میرا خیال گیا کہ میرا بیٹا یحییٰ اسی گھوڑے کے بازو میں سویا ہے, گھوڑے کے بغل میں سویا ہے, کہیں گھوڑا آگے پیچھے پاؤں کرے اور میرے بیٹے کو کچل نہ دے, اسے تکلیف نہ پہنچا دے. اس خیال میں قرآن بند کیا اور اتر گیا. جب میں باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, آسمان سے ایک سفید ابر ہے جو زمین کے قریب ہو گیا ہے. بالکل ایسا لگتا تھا میرے گھر پہ اتر جائے گا. میں دیکھا تھا اس میں سے کانوں سے میں نے سنا کسی
کے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی پرندے باتیں کر رہے ہو، پرندے چہچہا رہے ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا بھی سیف ہے، گھوڑا بھی سیف ہے۔ میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی۔ وہ بیان کرتے ہیں صبح جب نماز فجر پڑھنے کے لیے سرکار کے اقتداء میں حاضر ہوا اور نماز پڑھنے کے بعد سارا واقعہ میں نے بیان کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا اے بڑا سور، تو کیا سمجھتا ہے تیرے گھر پہ کوئی بلا آ گئی تھی؟ کہا ہاں حضور، مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ کہا سن، تو کیا کر رہا تھا؟ کہا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا کون سا قرآن پڑھ رہا تھا؟ کہا ہاں قرآن پڑھ رہا تھا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سن لے، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے نازل ہو گئے تھے۔ اگر تو تلاوت کرتا رہتا، صبح جب اجالا پھیلتا تو تو بھی دیکھتا، تیرے محلے والے بھی فرشتوں کو دیکھتے۔ اللہ اللہ، اب آپ اندازہ لگائیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے زور دیا اپنی امت پر کہ روزانہ کم سے کم نہیں زیادہ ہو سکے تو ایک آیت پڑھ لیں، اور جس جگہ آپ پڑھو گے فرشتے اتریں گے، اور جہاں اللہ کے فرشتے اترتے وہاں بے برکتی نہیں ہوتی، وہاں پریشانی نہیں ہوتی، وہاں تکلیفیں نہیں آتی، وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ اے مسلمان، تو سوشل میڈیا پہ اپنے گھنٹوں برباد کرتا ہے، اللہ کا قرآن تو پڑھ لے۔ اللہ کے قرآن جس کو تیرے لیے اترا ہے، جو تیرے لیے نازل ہوا ہے، اس قرآن کو کھول۔ اللہ کی قسم، یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو آج بھی کفار و مشرکین اگر پڑھنے والا یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اور اس انداز میں پڑھتا ہے جیسا قرآن پڑھنے کا حکم ہے، آج بھی کفار و مشرکین کے دلوں میں جگہ بنا رہا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سخت تھے؟ بولے 40 نہیں ہونے دوں گا، 40 نہیں ہونے دوں گا۔ 39 لوگ ایمان لے آئے تھے تو ان کو لوگوں نے اکٹھا کیا، سرداران مکہ نے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اکٹھا کیا، کہا عمر اگر تم نے مار دیا معاذ اللہ نبی کو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ حضرت عمر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ بولے کتنے لوگ لائے؟ بولے 39۔ بولے 40 نہیں ہونے دیں گے۔ کیا بولے؟ 40 نہیں ہونے دیں گے۔ نکلے، تیور بدلا، راستے میں پتا چلا کہ تمہاری بہن ایمان لے آئی، تمہارا بہنوئی ایمان لے آیا ہے۔ ابھی تلوار جا رہی تھی معاذ اللہ رسول پاک کا سر کاٹنے کے لیے، اب مڑ گئی تلوار، گھوم گئی بہن کے گھر، پہنچے، دروازہ زور سے دھکا مارا، کھل گیا، اندر قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ پہنچتے ہی کہا بتا کیا پڑھ رہے تھے؟ جب انہوں نے دھمک سنی کوئی آ رہا ہے، بہن بہنوئی نے قرآن کے اس ورق کو چھپا دیا، تختیوں میں لکھا ہوا تھا قرآن، تختی کو چھپا دیا۔ اب انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم کچھ بھی پڑھ رہے تھے، آپ کو کیا لینا دینا؟ مارنا شروع کر دیا۔ کہا عمر ایک بات سن لے، جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے اسی ماں نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، میں تیری بہن ہوں۔ ایک بات سن لے، جن کا نام ام جمیل تھا، ام جمیل کہتی ہے تیرے رگوں میں بھی وہی خون ہے جو کہ میری رگوں میں ہے۔ اور ایک بات سن لے، اگر تو ظلم کرنا جانتا ہے تو میں برداشت کرنا جانتی ہوں، اب تو جتنا مارنا چاہے مار لے۔ اعلان کرتی ہوں میں مصطفیٰ کے جامع محبت کی مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ غور سے سن لو، عمر جان جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ، ام جمیل کو مار کر بے ہوش کر دیا، بہنوئی کو بھی بہت مارا، آخر کار دل نرم ہو گیا۔ کہا اچھا بہنا اب تو بتا دے کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا سون قرآن پڑھ، کہا سون قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا بڑی پیاری آواز تھی قرآن کی، بڑا پیارا انداز تھا، ہم کو بھی دینا، ہم بھی پڑھیں گے۔ کہا نا 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 نا، انما المشرکون نجس، کفار و مشرکین ناپاک ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون آیا ہے قرآن میں۔ جب تم قرآن چھونے کا ارادہ کرو، پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کر لو، خود پاک ہو جاؤ، پھر قرآن چھو۔ یہ قرآن کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ تو
का अच्छा है काम कर मुझे पाक करवा दे, अब पाक करवा दे। आपकी बहन ने उनको तरीका बताया, इस तरह गुस्ल कर लो। गुस्ल किया, कपड़ा बदला और उसके बाद सूरह ताहा उनके सामने रख दी। सूरह ताहा जैसे जैसे पढ़ते जाते थे आंखें अश्कबार होती जाती थी। एक वक्त ऐसा आया, चंद आयतें पढ़ी थी, दिल ने पुकार कर कहा उमर अब क्या सोचता है जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, जो कुरान इतना आला है कि जो पढ़ लेता है उसके दिल में जगह बना लेता है, जो सुन लेता है उसके दिल में जगह बना लेता है। जब कुरान इतना आला है तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो कितना आला होगा, वो कितना आला होगा। इतना कहना था। उमर की बहन ने कहा चलो तुम्हें नबी की बारगाह में चलते हैं। उमर ने कलमा पढ़ लिया। मैंने पूछा है उमर ये बताओ इस्लाम से मोहब्बत कैसे पैदा हुई, तुम्हें रसूल से प्यार कैसे हो गया। कहा सुनो सुनो, मैं बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन था इस्लाम का, बहुत ज्यादा भयानक दुश्मन था नबी का, लेकिन जैसे ही कुरान मैंने पढ़ा सारी दुश्मनी खत्म हो गई, सारी अदावत खत्म हो गई, सारी नफरतें दूर हो गई। ये कुरान का एजाज है जिसने कुरान की भी मोहब्बत पैदा कर दी और साहिब कुरान की भी मोहब्बत पैदा कर दी। आप देख रहे हैं ये हमारे कमेटी के तमाम अरकान तशरीफ ला चुके हैं। आली जनाब इज्जत माब हाजी अलाउद्दीन कुरैशी साहब, उनके साथ आली जनाब अतीकुर रहमान साहब, उनके साथ आली जनाब यूसुफ चौधरी साहब, उनके साथ हमारे दारुल उलूम के बड़े ही जिम्मेदार, बड़े ही लाइक फाइल हजरत हाफिज़ कारी अलहाज महमूदुल हसन साहब क़िबला नाज़िम आला दारुल उलूम गुलशन मदीना, और उनके साथ आली जनाब साबिर भाई हमारे, उनके साथ साथ आली जनाब जावेद भाई, ये तमामी अफराद यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। और आप देखेंगे ये उलमाए किराम खासकर हुफ़ाज़े किराम को अपनी मोहब्बतों से नज़र नियाज़ पेश करेंगे। जो रवायत में शामिल है उस रवायत को ये दोहराएंगे, आप हज़रात देखेंगे। आप जाइए मत, अभी पॉइंट की बात नहीं कहा हूं, अभी पॉइंट वाली बाकी है। एक ऐसी चीज बता दूंगा आपको कि इंशाअल्लाह आपके दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो जाएगा। बता दूं हजरत अल्लामा इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है जिसका नाम कीमियाए सआदत है। नाम ज़हन में नोट कर लीजिए, नेट पे है, आप कभी भी प्ले स्टोर खोलेंगे तो नेट पे मिलेगी ये किताब, कीमियाए सआदत। उस किताब में हजरत अल्लामा इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं तुम हम और कुरान को क्या समझ सकते हैं, कुरान की क्या फजीलत कोई नहीं जान सकता है। वो कहते हैं अगर कोई शख्स बगैर वजू के यानी कुरान छुए ना, ऐसे जो उसको आयतें याद है अगर वो ऐसे पढ़े तो उसे 10 नेकियां मिलती। कितनी? बगैर वजू यानी छुए नहीं, जो याद है 2-4 आयतें या 2-4 सूरतें अगर वो पढ़ेगा तो 1 हरफ पे कितनी नेकी? 10। और कह रहे अगर वजू के साथ पढ़ेगा तो 25। सुनते जाइए, वजू के साथ पढ़ेगा तो 25। और नमाज में अगर बैठ कर पढ़ा, जैसे नफल पढ़ते हैं आप ना, बाज लोग बैठ के पढ़ते, बाज लोग खड़े होकर पढ़ते, जिसको जो सहूलत मिलती है उस हिसाब से पढ़ता। जब बैठ कर पढ़ता है तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उस बैठ कर कुरान पढ़ने वाले को यानी जो नमाज में बैठ कर कुरान पढ़ता है उसे 50 नेकियां मिलती। अब आइए खड़े होने वाले के लिए, जो नमाज में खड़े होकर पढ़ता है, फर्ज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, नफल भी खड़े होकर पढ़ रहा है, तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं उस इंसान को नमाज में जो खड़े होकर कुरान पढ़ रहा है उसे 100 नेकियां मिलती। अभी तक आपने कितना सुना था? 1 हरफ पढ़ने पर 10 नेकी। लेकिन ये इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बगैर वजू पढ़ता है तो 10, कोई वजू के साथ पढ़ता है नमाज के अलावा तो 25, अगर कोई नमाज में बैठ के पढ़ता है तो 50 और खड़े होकर पढ़ता है तो 100। अब बताइए कितना फायदा है इसका। ये देख रहे हैं गुलों का हार लिया अली जनाब अलाउद्दीन हाजी अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को कुरैशी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। सबकत लिसानी के तहत जुबान कभी कभी धोखा देती है, खता करती है बहरहाल। और उनके साथ साथ हाजी अतीकुर रहमान साहब जो सेक्रेटरी दारुल उलूम गुलशन मदीना के तंजीम के अरकान कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो भी तशरीफ फरमाए। तमाम लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं। हुफ़ाज़े किराम की गुलपोशी करेंगे और नज़र नियाज पेश करेंगे। आप देख रहे हैं इज़्ज़त
जनाब आली जनाब हाजी अलाउद्दीन कुरैशी साहब, हाफिज ज़हीर साहब, जिन्होंने 6 दिन के मेहराब में कुरान पाक ख़त्म किया है, उनको गुलपोशी करते हुए, और नजर नियाज जो नजराना है, उजरत नहीं कर सकता क्योंकि उजरत लेना देना ये दुरुस्त नहीं है, नजराना जो पेश किया उन्होंने माशाअल्लाह आपने देखा, और साथ ही साथ उनके हमनवा हमरकाब हाफिज कुरान सोहराब कादरी साहब, उनको भी आली जनाब हाजी अतीकुर रहमान साहब, सेक्रेटरी ऑफ दारुल उलूम गुलशन मदीना, वो उनको गुलपोशी करते हुए, और साथ ही साथ ये देखिए हमारे आली जनाब यूसुफ चौधरी साहब, ये कपड़े का तोहफा उनको पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। और ये तमाम लोग हमारे नाज़िम आला साहब बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि बैठकर ही हम सारा सवाब लेंगे। कोई बात नहीं भाई, कोई बैठ कर सवाब ले रहा है, कोई खड़े होकर सवाब ले रहा है। बहरहाल इनकी शिरकत ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे आली जनाब यूसुफ चौधरी साहब नाज़िम आला की गुलपोशी फरमाने जा रहे हैं। आली जनाब हाफिज़ कारी अलहाज महमूदुल हसन साहब क़िबला नाज़िम आला दारुल उलूम गुलशन मदीना की गुलपोशी कर रहे हैं। ये फिरोज भाई ने अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया है, यकीन रखता हूँ ये सबको पेश करेंगे, यकीन रखता हूँ मैं इस बात पर। हाँ, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ। आप मेरे पड़ोसी भी है, मेरा तो डबल हक है, पड़ोसियों का भी हक होता है भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले पड़ोसी का ख्याल करो। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर। बहरहाल, और आपसे मैं एक बात और अर्ज कर दूं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के लायक अराकीन मस्जिद और मदरसा, जिन्होंने ये 6 रोज़ा तरावी की रिवायत जो चल रही थी उसे कायम रखा, और बड़ी ही संजीदगी, बड़ी ही पुरअमन तरीके से इसे पूरा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और आप हज़रात की मोहब्बतों में अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बड़ी मोहब्बत से आपने समाअत किया, और इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ी। मैं एक बात नमाज के ताल्लुक से अर्ज करके, एक बात मैं अर्ज करूंगा। देखिए ऐसा है, साल भर हर हाफिज को इंतजार रहता है इस दिन का, हर हाफिज को इंतजार रहता है, और हर मस्जिद के तमाम वो अफराद जो मस्जिद में खिदमत करते हैं, खा वो इमाम हो, खा वो नायब इमाम हो, खा वो खादिम हो, सब इंतजार करते हैं। क्यों? अल्लाह आपको एक मौका अता फरमाता है कि आप किसी बहाने अपनी गाढ़ी कमाइयों से उनकी खिदमत करते हैं। जानते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दीन की मदद के लिए किसी आलिम को कोई भी चीज ऐसी पेश करता है जिससे वो दीन का काम करे, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जितना सवाब उस आलिम को मिलता है उतना ही सवाब उसे भी दिया जाता है। अब नहीं बोलोगे? लेन देन की बात नहीं बोलोगे ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं पाया, लेन देन की बात को बोला करो यार, कभी कभी देने का भी रिवाज पैदा करो। बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों वफात है, उनके साथ ये नायब इमाम और मुअज्जिन आपकी मस्जिद के हैं, ये हाफिज कुर्बान साहब यहाँ के खादिम हैं, जो आपको ये साफ सफाई करते हैं, आपके लिए मस्जिद को क्लीन रखते हैं। इनके साथ एक और है लेकिन वो अभी शायद कहीं बाहर है, और मैं गुनहगार हूँ जो आपकी नमाजें कभी कभी पढ़ाता हूँ, यूँ कह लीजिए मुसलसल पढ़ाता हूँ, मैं वो गुनहगार हूँ। बहरहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप समझें, ये हुफ़ाज़े किराम से आप मुसाफा करें, इनसे दुआएं हासिल करें। अब एक हदीस सुन लीजिए, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था। आज खत्म कुरान हुआ ना, खत्म कुरान हुआ है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था, जब उनके यहाँ दुआ भी होगी लास्ट में, बहुत से लोग बेचारे भाग गए होंगे ये सोचकर कि पता नहीं कितनी देर बैठना है। मेरे भाई आप इससे कल और परसों के बारे में सोचिए कि कितनी देर आप रुके हुए थे। मैं तो आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ सब, यकीन जानिए कि ये तकरीब बहुत मेहनत के बाद करता हूँ मैं, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ, और ये आपके मुस्कुराते हुए चेहरे की बरकत है। वरना यकीन जानो इतने जोश में मैं नहीं बोलता, कभी कभी जलसे में होता है। बहरहाल सुने आप, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ ये मामूल था, जब वो कुरान खत्म करते थे, जब भी वो कुरान खत्म करते थे, चाहे रमजान हो या गैर रमजान, तो खत्म करने के बाद अपनी पूरी फैमिली को बिठाते थे। आप भी सुन लीजिए, ये आपके काम की बात है, पूरी फैमिली को बिठाते थे और कुरान पाक सामने रखते थे और दुआ करते थे। क्या करते थे? सुन रहे हैं आप कि देख
دیکھنا عبادت ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ حضرات اسی طرح سکون کے ساتھ ملیے گا، افراتفری نہ پیدا کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ دیوانوں کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے، لیکن اگر آپ اچھے دیوانے ہیں تو کہاوت ایک ہے کہ عشق کر مگر عشق کا اظہار مت کر، سبحان اللہ، عشق کر مگر عشق کو بدنام مت کر، ہے نا؟ اور جو لوگوں کے بیچ میں کھل جائے تو سمجھ لو عشق کو بدنام کر دیا اس نے، ہے نا؟ عشق چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی نہیں۔ اس لیے محبت آپ ملیے۔ بھیا میری بن لیجیے، سن لیجیے، یقین مانو 50,000 نذرانہ دو گے تب کوئی مولوی بتائے گا، میں آپ کو فری میں بتا رہا ہوں، سن لیجیے۔ میرے نبی کے صحابہ